So we are going to discuss about the canal design parameters and few topics related to lining also. So these are the contents of today's session. That is the main name of the content is the criteria for design of line canals and guidance for selection of type of lining. So in that particular topic, we are going to discuss about the basic information of the topic, function of lining, requirement of lining, different types of lining, as well as parameters of lining. Let's understand the first one, that is about the basic information of this particular topic. The first important thing, that longitudinal section along the canal alignment plot generally to a horizontal scale of 1 in 1000 and a vertical scale of 1 in 100, but vertical scale may be changed if desired ground depending upon the drop in the ground levels. આ એક ક્વેશ્ચન ઇન્ટરવ્યુ ની અંદર લાસ્ટ યર એક સ્ટુડન્ટને પૂછેલો છે કે generally what is the longitudinal section, what is the horizontal scale related to the alignment. That is, normally we are designing 1 in 1000, that is about the longitudinal section. It means કે કેનાલ આપણે જે ડિરેક્શનમાં આગળ લઈ જતા હોઈએ એ ડિરેક્શનનો horizontal scale. Generally it is 1 in 1000 meter, 10,000 meter. If I am not considering any data, હું કોઈ પણ જાતનો કેપેસિટી કે કોઈ વસ્તુ કન્સિડર નથી કરતો, ત્યારે બેઝિક જેનો સ્કેલ છે that is 1 in 10,000. So whenever we are plotting it into the sheet, we are designing a horizontal scale of 1 in 10,000. FSL, it means full supply level, bank level, and the bed level of the parent canal. Always we are considering if there is an existing canal. જો કોઈ existing canal છે એ જગ્યા ઉપર, તો એ જગ્યા ઉપરની આપણે આટલા parameters ને consider કરીશું, and then after we are going to renovate it. And if it is a new canal, જો કોઈ new canal છે, it means we are going to construct it, we are going to excavate it, and then after we are going to make it line. તો એ વખતે આટલા પેરામીટર્સ આપણે કન્સિડર કરીશું, about the full supply level, about the bank level, as well as about the bed level. અત્યારે આપણે જે ભણી રહ્યા છે that is about the lining of a canal. It means at present I am considering that there is already an unlined canal and just we are going to make it a line. આપણે અનલાઇન કેનાલને ખાલી લાઈન કરવાની છે, એના પેરામીટર્સ કન્સિડર કરવા આપણે જઈ રહ્યા છે at present. Cross section along the canal alignment and intervals not more than 300 meter for a uniform terrain and at closer intervals for undulating terrain. It means જે અહીંયા આગળ મેં વર્ડ લખ્યો છે that is about the cross section. કેટલા મીટર ઉપર મારે cross section જોઈશે? The cross section should extended at least 10 meters beyond the limits of canal section on both the sides. તો કેનાલનો ક્રોસ સેક્શન જે સાઈડનો છે, જો 300 મીટર કરતા વધારે ડિસ્ટન્સ સુધી મને યુનિફોર્મ સેક્શન મળે છે, અન્ડ્યુલેટિંગ ક્લોઝર ઇન્ટરવલ્સ છે, તો એવા ટાઈમે મારા કેનાલનો ક્રોસ સેક્શન એક્સટેન્ડ કરીશ એટલીસ્ટ 10 મીટર સુધીનો સાઇડ સેક્શન. Road and railway crossing, cart, pedestrian tracks, drainage crossing, etc. we are going to consider. જે મેં તમને બતાવ્યું હતું જ્યારે નર્મદા કેનાલ આપણે ઉપરથી જોતા હતા, at that time there are lots of bridges were there. There are pedestrian tracks are also there. Drainage crossings are there. Then after we are going to consider the nature of a topography, quantity of sediment likely to be transport if there is an unlined canal in a transportation stage. જો રિવરના ટ્રાન્સપોર્ટેશન સ્ટેજમાં જો કોઈ અનલાઇન કેનાલ છે તો એ જગ્યા પર મેજોરિટી પ્રોબ્લેમ સિલ્ટનો વધારે હશે. એ જગ્યા ઉપર સિલ્ટનો પ્રોબ્લેમ વધારે હશે, તો એવી જગ્યા ઉપર મારે સેડિમેન્ટને પણ કન્સિડર કરવું પડશે. એવી જગ્યા ઉપર મારે સેડિમેન્ટેશનને પણ કન્સિડર કરવું પડશે. સોલ્ટ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ સોઇલ, જો યાદ હોય તો આપણે કેનાલ કન્સ્ટ્રક્શનનો જ્યારે લેક્ચર ભણતા હતા એ વખતે આ એક મેં કન્ટેન્ટ તમને સમજાવ્યો હતો અબાઉટ ધી સોલ્ટ કન્ટેન્ટ, હાઉ ટુ કંટ્રોલ ધેટ, હાઉ ટુ પ્રિવેન્ટ ધેટ, ઇફ એનીવન રિમેમ્બર્સ. So we have to consider that thing also. We have to consider subsoil water level and its quality along the canal alignment. Now let me show you. આવો પ્રોબ્લેમ ઘણી બધી જગ્યાએ આવે છે સાઉથ ગુજરાતમાં. સપોઝ અમારું ગ્રાઉન્ડ હોય અને આ જગ્યા ઉપર વોટર ટેબલ છે, આ જ જગ્યા ઉપર વોટર ટેબલ છે. Can I construct a section like this? તો કેનાલનો સેક્શન આ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકું ખરા? Just try to think about it.
Which kinds of problems may occur if I'm going to design a canal section over this location? Is there any chances of a waterlogging? Is there any chances of generation of a salt? So this kinds of if we are going to design a line canal, it will also affect to the lining. So આવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે પણ આપણે કેનાલનું અલાઇનમેન્ટ આવી જગ્યા ઉપરથી કેનાલનું લાઇનિંગ નથી કરતા. Availability of skilled and unskilled labor. જ્યારે પણ કેનાલનું લાઇનિંગ કરવાનું હોય, at that time we need a skilled as well as unskilled labor. Availability of construction machinery. જે કંઈ પણ મશીનરીની જરૂર હોય કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે એ બધી જ મશીનરીની અવેલેબિલિટી ચેક કરવી. The most important word, that is about the capacity of canal. Capacity required for the canal to irrigate the command depends on the crop pattern, irrigation intensity, rotation period, water required during the critical period, transmission losses, etc. For fixing the canal capacity, a design statement or capacity statement should be separately prepared. Reach by reach. Reach એટલે એનો area. The section of a particular reach should be designed for the maximum discharge in that reach. For example, if this is our Narmada main canal, આ જગ્યા ઉપર સપોઝ આ બરોડા છે, સપોઝ આ વડોદરા છે, આ સપોઝ અમદાવાદ છે. તો અમદાવાદની અંદર એને અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર ડિફાઇન કરી દીધેલી હોય અને આ ચેન્જીસ વાઇઝ એને ડિઝાઇન કરેલી હોય. હવે આ સપોઝ આની એક રીચ થઈ, તો આ રીચથી કેટલો એરિયા ઇરિગેટ થશે? મેક્સિમમ. આ એરિયા ઇરિગેટ થશે, આ જે એરિયા ઇરિગેટ કરવાનો છે એની અંદર કઈ ટાઈપનો ક્રોપ છે, એની ઇરિગેશન ઇન્ટેન્સિટી શું છે, કયો ક્રોપ ક્યારે લેવામાં આવે છે, સૌથી ક્રિટિકલ પીરિયડ હોય ટાઈમે મારે મેક્સિમમ કેટલું પાણી જોઈશે. What are the transmission losses? Can anyone explain what is the meaning of a transmission losses? Transmission losses કોને કહેવાય જો કોઈને ખ્યાલ હોય તો? Okay, do you know is there any chances of a seepage losses due to a canal construction? Canal construction ની અંદર seepage losses થાય ખરા? Is there any chances of percolation losses, evaporation losses? This all are the transmission losses. આ બધા જ transmission losses કહેવાય. So simply a losses in canal is considered as a transmission losses in canal. આ બધા જ transmission losses જ કહેવાય. So normal દરેકે દરેક વ્યક્તિ એવું જ બોલશે whenever they are talking about the losses and all that thing. You can replace that word with the transmission losses. તે વખતે તમારો very next question હશે, what do you mean by the word transmission losses? So I'm giving you the trick કે કઈ રીતે તમારા question answers ને change કરવાના બાકીના બધા કરતા. Then after, for fixing the canal capacity, a design statement, આખું statement માં બનાવે કે સપોઝ આ એરિયા છે એની અંદર આ જગ્યા પર આટલા એરિયામાં આ ક્રોપ થાય છે. ફોર કોઈ એક્ઝામ્પલ કોઈ જગ્યા પર વીટ થતું હોય, કોઈ જગ્યા પર રાઈસ થતું હોય, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. એની અંદર એનો એરિયા આટલો છે, આ એરિયાને આટલા પાણી જોઈશે. That we will discuss that whole methodology in a detail in one of the session. તો એનું આખું એક ડિઝાઇન સ્ટેટમેન્ટ બને. એનું આખું એક ડિઝાઇન સ્ટેટમેન્ટ બને. Yes, I will repeat the rotation period. I will not repeat, I will let you know what is rotation period. For example, as I said before, is the crop needs the water on each and every day. જેટલો પણ ટાઈમ ક્રોપ સપોઝ 4 મહિના ગ્રો થાય છે, about 120 days, is the crop needs the water every day? No. If I'm talking about two different crops, wheat and rice, which crop needs more water? Wheat or rice? Rice, very good. Now, which crop needs a higher quantum of water periodically? હવે મેં periodically પૂછ્યું. Periodically કયા crop ને વધારે water જોઈશે? wheat ને કે rice ને? એની અંદર પણ rice ને જ પાણી વધારે જોઈશે. તો એનો એક rotation period છે, that crop rice needs the water higher in the initial stage. Rice needs the water higher into the initial stage. Just give me a second. Rotation period ઉપર આપણે થોડીક વાર પછી. Before that, I will let you know what is reach. Suppose વડોદરાથી અમદાવાદ સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે 100 કિલોમીટર ફોર એક્ઝામ્પલ. તો એની અંદર હું 10 કિલોમીટરના ડિવાઇડેશન કરી દઈશ. એની અંદર હું 10 કિલોમીટરના ડિવાઇડેશન કરી દઈશ ફોર ધ સિમ્પ્લિફિકેશન. So reach cannot be the same for all the time. Reach cannot be same all the time. It depends on all different factors.
એની ટોપોગ્રાફિકલ ઉપર પણ ફીચર્સ ઉપર પણ રિલેટ કરે છે, એની સોઇલના ટાઈપ ઉપર પણ રિલેટ કરે છે. જો વધારે ડિસ્ટન્સ હોય યુનિફોર્મ લોકેશન સુધી તો હું એને ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું છું. તો આ 10 કિલોમીટરની એક રીચ થઈ કહેવાય. આની અંદર કેટલું મેક્સિમમ પાણી જોઈશે એ આ રીચ વાળો એન્જિનિયર આપશે. પછી આ રીચમાં કેટલું મેક્સિમમ પાણી જોઈશે એ આપશે. આ રીચમાં કેટલું મેક્સિમમ જોઈશે આ જોઈશે. એમ કરતા કરતા ટોટલ ક્વોન્ટમ મને મળશે બિફોર એની ઇરિગેશન સીઝન. બિફોર એની ઇરિગેશન સીઝન. અને બિફોર ડિઝાઇનિંગ, જ્યારે ડિઝાઇનિંગ કરતા હશે એ ટાઈમે સૌથી મેક્સિમમ સીઝનમાં જે પાણી જોઈશે that will be the capacity of a canal. એ મારા કેનાલની કેપેસિટી થશે. Now let me share you what is rotation period. For example, if I'm talking about wheat, if I'm talking about rice, delta for wheat is 40 centimeter, right? Centimeter શું સમજો. And delta for rice is, say I'm considering 100 centimeter. For different region it is different. For northern Gujarat region it is 120. For southern Gujarat region it is 110. Now we are not going to supply a water all the days. 120 days નો base period consider કરું તો 120 દિવસ આને પાણી નહીં જોઈએ. As well as we are not supplying a water constantly, day to day as well as constantly. હું એને હંમેશા periods માં define કરી દઈશ. તો એને કહેવાય first watering, second watering, third watering and fourth watering. Similarly હું rice ને પણ define કરું છું first watering, second watering, third watering, fourth watering and fifth watering. As એનો delta વધારે છે, we need a more quantum of water. Suppose પહેલા વોટરિંગ ની અંદર હું આપું છું 15 સેન્ટીમીટર, 15 સેન્ટીમીટરની ડેપ્થ સુધી એને પાણી આપીશ. બીજા વોટરિંગ ની અંદર સપોઝ હું આપું છું 10 સેન્ટીમીટર, ત્રીજાની અંદર પણ હું આપું છું સપોઝ 10 સેન્ટીમીટર અને ચોથાની અંદર હું આપું છું 5 સેન્ટીમીટર. If I'm talking about the rice, suppose હું rice ને આપું છું first time 25 સેન્ટીમીટર, second watering માં 20 સેન્ટીમીટર, third watering માં 20 સેન્ટીમીટર. I'm just going to make a change. First watering માં suppose આપું છું 30 સેન્ટીમીટર, then after 20 centimeter, and at the last I'm going to supply 10 centimeter only. હવે જો I have divided it into numbers of waterings. મેં અલગ અલગ વોટરિંગ ની અંદર ડિફાઇન કર્યા. તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા વોટરિંગમાં મને 15 સેન્ટીમીટર પાણી આપી રહ્યો છું ક્રોપને, અને છેલ્લાની અંદર મને 5 સેન્ટીમીટર પાણી આપી રહ્યો છું. શું કામ આવું કર્યું મેં? Why I haven't designed it into with the equal quantum? શું કામ મને ઇક્વલ ક્વોન્ટમ પાણીનું નથી આપી રહ્યો? In which stage crop needs a more quantum of water? In the initial stage or in the final stage? તો ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં એને પાણી વધારે જોઈએ છે. ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં એને પાણી વધારે જોઈશે, અને જ્યારે હાર્વેસ્ટિંગનો પીરિયડ આવશે એની પહેલા એને બહુ જ ઓછું પાણી જોઈશે. તો એ બેઝિસની અંદર મેં વોટરિંગ ડિફાઇન કર્યા. એ સ્ટેજીસની અંદર મેં વોટરિંગ ડિફાઇન કર્યા છે. હવે ફર્સ્ટ વોટરિંગ અને સેકન્ડ વોટરિંગ વચ્ચેનો પીરિયડ ઓછો હશે. ઇટ મીન્સ નોર્મલી 21 ડેઝ વોટરિંગ પીરિયડ હોય નોર્મલી. સેકન્ડ અને થર્ડ વચ્ચે થોડોક પીરિયડ વધશે. સેકન્ડ અને થર્ડ વચ્ચે થોડોક પીરિયડ વધશે, and it is approximately 28 days. And third and fourth watering વચ્ચે એનાથી પણ વધારે પીરિયડ વધશે. થર્ડ અને ફોર્થ વચ્ચે એનાથી પણ વધારે પીરિયડ વધશે, બીકોઝ જેમ જેમ ક્રોપ ગ્રો થઈ ગયો હશે એમ એમ એની પોતાની કેપેસિટી હશે કે મોઇશ્ચર જે હશે એટમોસ્ફિયરમાં એમાંથી પણ પાણી ચૂસી શકે. લેન્ડની અંદર કોઈ પણ જગ્યા પર હશે ત્યાંથી પણ એ પાણી ચૂસી શકે. That is a rotation. Normally wheat માટેનો પીરિયડ છે રોટેશન પીરિયડ, that is 21 days. It means each and every watering should be delivered at the end of 21 days minimum. 21 દિવસ પછી જ એને પાણી આપી શકાય. Before that we cannot supply it. Otherwise crop ને માટે નુકસાનકારક છે. For the rice it is normally 16 days. તો સપોઝ તમારી અંડરમાં જે કંઈ પણ કેનાલનો એરિયા છે એની અંદર જો રાઈસ વધારે હશે કમ્પેર ટુ ધી વીટ, તો તમારે પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી થશે, વધારે કે ઓછી?
તમારે પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી હશે, વધારે કે ઓછી? વધારે હશે, બરાબર. બીજી વસ્તુ સમજાવું તમને. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાલ તમે ઇન્ટરવ્યૂ માટેનો ગાઈડન્સનો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો. અભિયંતા એકેડમીએ લોન્ચ કર્યો છે નવો એક રેકોર્ડેડ ઇન્ટરવ્યૂ કોર્સ. શું કામ તમારે ઇન્ટરવ્યૂ માટેનું ગાઈડન્સ આ વખતે એકદમ ઇન્ટેન્સિવલી લેવું પડશે? બિકોઝ આ વખતનું પ્રિલિમ્સનું જે કંઈ પણ કટ ઓફ છે એ ઘણું નીચું છે. એના લીધે થઈને ઇન્ટરવ્યૂની અંદરનો એક માર્ક પણ તમારું ફ્યુચર બદલી શકે છે. એટલા માટે આ વખતે ઇન્ટરવ્યૂ ગાઈડન્સ લેવાની જરૂર વધારે છે કમ્પેર ટુ પ્રીવિયસ ટાઈમ. કયા કયા ટોપિક્સ આ સેશનની અંદર કવર અપ કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે ટેન્ડર અને કોન્ટ્રાક્ટ છે, SOR છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના રિલેટેડ ડિટેલ્સ છે, દરેક સ્કીમ્સ છે, સરદાર સરોવર ડેમના રિલેટેડ બધી જ ડિટેલ, પાઇપલાઇનના પ્રોજેક્ટ, સૌની યોજના, ઇન્ટરલિંકિંગ ઓફ રિવર્સ, હાલ તમે જે સ્ટડી કરી રહ્યા છો કેનાલ ડિઝાઇન પેરામીટર્સની દરેક વસ્તુ, ડેમ સેફ્ટી એનાલિસિસ, કલ્પસર ડેમ કે જેવી તમામ વસ્તુઓ આ કોર્સની અંદર કવરઅપ કરવામાં આવેલી છે. જે કોઈ થિયોરોટિકલ એસ્પેક્ટ ઉપર જ છે એવું નથી, જેની અંદર પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ પણ કન્સિડર કરવામાં આવ્યો છે અને એના રિલેટેડ તમામ ઇન્ફોર્મેશન આ વિડીયોઝની અંદર અવેલેબલ હશે. એ સિવાય આ કોર્સની અંદર તમને બીજું શું મળશે? 60 કલાકના ઇન્ટેન્સિવ સેશન તો મળે જ છે. એ સિવાય પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ મળશે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન થ્રુ તમારે લોગિન કરવાનું છે, તો કોઈ પણ જગ્યા ઉપર તમે લોગિન કરીને વિડીયો જોઈ શકો છો. એક ઓનલાઈન મોક મળશે, એક ઓફલાઈન મોક મળશે, 2 વોઇસ ટેસ્ટ એનાલિસિસ મળશે. તમારો વોઇસ કેવો હોવો જોઈએ, કયા ફોર્મમાં તમારે બોલવું જોઈએ, કેટલો ટોન તમારો લાઉડ હોવો જોઈએ, કેટલો ટોન તમારો સ્લો હોવો જોઈએ. 2 કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર સેશન મળશે અને જે ટાઈમે તમારે લેક્ચર જોવા હોય એ ટાઈમે તમે જોઈ શકશો એવી તમને સુવિધા મળશે. તો આટલા બેનિફિટ્સ તમને આ કોર્સની અંદર મળી રહ્યા છે. ટેકનિકલ ડેની જે ઓફર હાલ અત્યારે ચાલી રહી છે એના કારણોસર 4000નો કોર્સ અત્યારે તમને 3000 રૂપિયાની અંદર મળશે. આ ઓફર ફક્ત ને ફક્ત ઉત્તરાયણ સુધી જ ચાલુ છે. તો જોઈન કરો અને વધારે માહિતી માટે સંપર્ક કરો 9429000356 ઉપર. મિત્રો, આની અંદર બીજી પણ એક વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલી છે અને એ છે 1 મહિનાનું પ્લાનિંગ. કયા દિવસે તમારે કયા સબ્જેક્ટમાંથી કેટલી વસ્તુ કવર અપ કરવી એ વસ્તુ પણ આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલું છે. પ્લીઝ ડુ નોટ લીડ યોર પ્રિપેરેશન વિધાઉટ એની ડિરેક્શન. તો આજે જ જોઈન કરો અને પાર્ટ બનો એક ઇન્ટેન્સિવ રેકોર્ડેડ કોર્સના. સપોઝ આપણી કેનાલ છે, આપણું મેઇન કેનાલ છે, હું એક HR છે જ્યાંથી તમને પાણી મળે છે. સો ધીસ ઇઝ યોર BHR. BHR નો મતલબ છે બ્રાન્ચ હેડ રેગ્યુલેટર. એ બ્રાન્ચ હેડ રેગ્યુલેટર માંથી તમારી કેનાલને પાણી મળે છે અને તમારી અંદર અલગ અલગ આ રીતની કેનાલો છે. સો ઇટ્સ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરી કેનાલ્સ. હવે તમને બધી જ કેનાલમાં એક સાથે પાણી નહીં સપ્લાય કરી શકો. તમે બધી જ કેનાલની અંદર એક સાથે પાણી સપ્લાય નહીં કરી શકો, રાઈટ? બીકોઝ એટલું બધું ક્વોન્ટમ તમને નહીં મળે, તો ટોટલ ક્વોન્ટમ તો વધારે થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આની 20, આની રિક્વાયરમેન્ટ 20 ક્યુસેકની છે, આની 20 છે, આની પણ 20 છે, આની પણ 20 છે, આની પણ 20 છે અને આની પણ 20 કેપેસિટી છે. તો ટોટલ કેપેસિટી શું થાય? જો મારે બધી જ કેનાલને એક સાથે પાણી આપવું હોય તો મારી ટોટલ કેપેસિટી, ટોટલ કેટલું ક્વોન્ટમ જોઈએ પાણીનું? વિચારો. If I want to supply water to all the canal, what should be the minimum required? 120. Then after we need to consider losses. મારે અલગ અલગ લોસીસ પણ કન્સિડર કરવા પડશે. આ કેનાલની અંદર પાણી સપ્લાય કરવું એ સૌથી છેલ્લે પહોંચશે. તો એની અંદર તો મારી કેપેસિટી ભલે 20 છે, પણ I need to discharge a water from the head regulator which should be greater than the 20. તો ટોટલી મારે જોઈશે 150 ક્યુસેક એપ્રોક્સિમેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 150 ક્યુસેક જોઈએ છે, બટ આ બ્રાન્ચ હેડ રેગ્યુલેટરની પોતાની જ કેપેસિટી 150 ક્યુસેક માટેની ના હોય તો, અને જનરલી આવું જ હોય, એની પોતાની જ કેપેસિટી 150 ક્યુસેક ના હોય તો it means I cannot supply a water to all the canals at the same time. It means we are going to design the rotation period. We are going to design a rotation program into the canal network. It means હું પહેલા આ 2 કેનાલમાં પાણી આપીશ. આ 2 કેનાલની અંદર સપોઝ 4 દિવસ સુધી મારે પાણી આપવું પડે છે.
તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું પહેલા મહિનાથી શરૂઆત કરું, ફર્સ્ટ ડેટ થી શરૂ કરું, તો ફર્સ્ટ ટુ ફોર્થ હું આ કેનાલને પાણી આપીશ. ધેન આફ્ટર અહીંયા આગળ ટાઈમ થોડોક વધારે જશે, તો અહીંયા આગળ 5 દિવસ સુધી પાણી આપીશ. એ થોડુંક દૂર છે એટલા માટે ટાઈમ વધારે લાગે. તો સપોઝ હું અહીંથી 5th થી લઈને 10th સુધી પાણી આપીશ. સપોઝ અહીંયા આગળ પણ 5 દિવસ જાય છે, તો સપોઝ 11th થી લઈને 20th સુધી અહીંયા આગળ, સોરી 11th થી લઈને 15th સુધી અહીંયા આગળ પાણી આપીશ. ક્લિયર? તો જ્યારે 1 થી 4 દિવસમાં પાણી આપતો હોઈશ ત્યારે આ બંને કેનાલને પાણી નહીં મળે, ત્યારે આ બંને કેનાલને પાણી નહીં મળે. જ્યારે 5 થી 10 માં પાણી આપતો હોઈશ ત્યારે આ બંને કેનાલને પાણી નહીં મળે. અને જ્યારે 11 થી 15 માં પાણી આપતો હોઈશ ત્યારે પહેલી બે કેનાલને પાણી નહીં મળે, પહેલી બે રોને કેનાલને પાણી નહીં મળે. હવે 16મી તારીખે ફરીથી પાછું આ કેનાલને પાણી આપીશ, 16 to 20. ઇટ મીન્સ આ બંને કેનાલને પાણી આપીશ. તો જોઈ લો, પીરિયડ પહેલી તારીખે પણ એને મળ્યું હતું અને 16મી તારીખે પણ મેં એને મળ્યું. સપોઝ અહીંયા 16મી કરી દઉં છું, આ જગ્યા 11 થી 16 કરું છું, અહીંયા 17 થી 21 કરી દઉં છું, એટલે એક્ઝેક્ટલી 16 દિવસનો ગેપ થયો. સિમિલરલી 22 થી 26 સુધી, સિમિલરલી 26 કે 27 થી લઈને બીજા મહિનાની પહેલી તારીખ સુધી એક્ઝેક્ટલી 16 દિવસ થશે. ફરીથી આ કેનાલમાં પાણી આવશે, ફરીથી આ કેનાલમાં પાણી આવશે, ફરીથી આ કેનાલમાં પાણી આવશે. So this is the rotation plan. કઈ કેનાલમાં કયા મહિનાની કઈ તારીખે પાણી આવવું જોઈએ, that is considered as the rotation plan. અને આની અંદર એક દિવસ પણ આડાઅવળો થાય એટલે બીજી કેનાલની અંદર પાણી લેટ પહોંચે, બીજી કેનાલની અંદર પાણી લેટ પહોંચે. હવે મેં તો નક્કી કરી નાખ્યું કે 1 થી 4 માં બધી કેનાલને પાણી મળી જવું જોઈએ, પહેલી રોની બંને સાઈડની કેનાલના આ ટેલ એરિયા સુધી પાણી મળવું જોઈએ, આવું મેં તો નક્કી કરી નાખ્યું. બટ જો સિલ્ટ ડિપોઝિટેશન થયું છે અને પાણીની વેલોસિટી ઓછી થઈ અને 4મી તારીખની જગ્યાએ 5મી તારીખે પાણી પહોંચ્યું, તો એટલું એક દિવસનું લેટ અહીંયા થાય, એવું જ એક દિવસનું લેટ અહીંયા થાય. જો અહીંયા આગળ પણ સિલ્ટ ડિપોઝિટેશન થયું હોય તો વધારે લેટ ત્યાં આગળ થાય. એટલા માટે મારે બધા જ ફેક્ટર્સ કન્સિડર કરવા પડે છે, અબાઉટ ધી વેલોસિટી, અબાઉટ ધી સિલ્ટ ડિપોઝિટેશન, અબાઉટ ધી સ્લોપ એન્ડ ઓલ ધ થિંગ્સ વી આર કન્સિડરિંગ while we are designing the canal network. Clear? What is rotation period? What is rotation plan? Now, which are the functions of lining? First of all, we need to control the seepage. Suppose તમને પેપર, તમારે હવે પેપર જ મારે એક્ચ્યુઅલી વર્ડ બોલીશ, તમને ઇન્ટરવ્યુની અંદર એવું પૂછે છે that why we need to design a canal lining. શું કામ આપણે કેનાલનું લાઇનિંગ કરવું પડે? What do you, how will you give the answer? How will you give your views towards the interviewer? તમે ઇન્ટરવ્યુઅરને કઈ રીતે આન્સર આપશો આનો? What are the advantages of canal lining? What are the advantages of canal lining? Okay, let's discuss. હવે હું કઈ રીતે આન્સર આપીશ આનો તમને વ્યૂ આપું. Now this is the Indian standard for that particular thing. This is the Indian standard for that particular topic. આજે આપણે ટોપિક અત્યારે ભણી રહ્યા છે, એનો ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ છે. Now read the number please. Read the number please. That is IS 10430. જો તમને યાદ રહેતો હોય તો ઠીક છે, તમને યાદ રહેતો હોય તો ઠીક છે, નથી યાદ રહેતો doesn't matter. પણ બને ત્યાં સુધી યાદ રાખજો આઈરો કોડ, બીકોઝ આની અંદર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોડે ડિસ્કશન ઓલરેડી પહેલા થઈ ચૂક્યું છે about the canal lining, about the unlining of canal, etc. So how I will start? I will start that according to Indian standard 10430, these are the various functions of, or these are the advantages of canal lining: for the seepage control, for the prevention of waterlogging, to increase the hydraulic efficiency, to increase the resistance to erosion or abrasion, reduction in cross-section area and consequential smaller structures, for the lower operation and maintenance cost. This all are the various functions of a canal lining. આ બધા જ canal lining માટેના functions છે. આ વસ્તુ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડની અંદર જે મેન્શન કરેલા છે એટલા functions છે. હવે હું મારો બીજો એક ક્વેશ્ચન, હું બે વર્ડ્સ લખું છું. ફર્સ્ટ વન, that is water input, અને બીજો લખું છું that is water output. Now which one is the right? I by O or O by I? કયું સેન્ટેન્સ, કયો રેશિયો સાચો છે, ફર્સ્ટ વન ઓર સેકન્ડ વન?
I by O or O by I. That is the efficiency. It means it is the ratio, it is the percentage ratio of water output to the water input. એને કહેવાય efficiency. The ratio of percentage ratio of water output to the water input. એટલે સપોઝ અમારી કેનાલ છે, આ મારી કેનાલ છે, આ મારો HR છે, કોઈ પણ બ્રાન્ચ HR હોઈ શકે, કોઈ પણ હોઈ શકે છે. અહીંયાથી સપોઝ મેં 100 ક્યુસેક પાણીનો ફ્લો છોડ્યો છે, 100 ક્યુસેક મેં પાણીનો ફ્લો છોડ્યો અને આ બધો એરિયા ઇરિગેટ થયો, આ બધો એરિયા ઇરિગેટ થયો અને મેં એ બધા એરિયાએ જેટલું પણ પાણી વાપર્યું એ બધાનું ક્વોન્ટમ કર્યું તો સે ધીસ ઇઝ 60 ક્યુસેક. એટલે 100 ક્યુસેક છોડ્યું હતું એની સામે 60 ક્યુસેક વપરાયું, એની સામે 60 ક્યુસેક જ મળ્યું ફિલ્ડ સુધી. તો એ બંનેનો રેશિયો, this is my water output, 60 is my water output and 100 is my water input. So 60% is the efficiency. 60% is the efficiency. Now if you are going for online canal, તમે online canal નું વિચારો છો તો online canal ની અંદર efficiency વધારે મળે કે ઓછી મળે compared to the line canal? It will be a lesser one. Online ની અંદર always મને efficiency કેવી મળશે? Lesser મળશે. That is the reason કે lining થી મારી hydraulic efficiency always increase થશે. So increased hydraulic efficiency, the discharge carrying capacity of canal vary inversely with the value of rugosity coefficient of a particular type of lining. So any carrying capacity of a canal varies inversely with the value of rugosity coefficient. Now why we need to consider a rugosity coefficient or not? આપણે rugosity coefficient consider કરવો પડે કે ના consider કરવો પડે? જો ખ્યાલ હોય તો કેનાલ લાઇનિંગ માટેની બે ફોર્મ્યુલાસ છે વેલોસિટી માટેની, ચેઝિસ ફોર્મ્યુલા અને મેનિંગ્સ ફોર્મ્યુલા. તો બંને ફોર્મ્યુલાની અંદરનો જે કોન્સ્ટન્ટ છે that is about the rugosity coefficient, and we need to consider the rugosity coefficient for the different types of canal lining. It may however undergoes changes with the passage of time. જેમ જેમ ટાઈમ જતો જશે એમ rugosity coefficient માં પણ ચેન્જ આવશે. કેમ તો સિલ્ટ ડિપોઝિટેશન થયું હોય, વધ્યું હોય, ઘટ્યું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ થઈ શકે, તો it will always change. એ હંમેશા ચેન્જ થશે. કોઈ કહી શકે મને ખરું what is the meaning of a rugosity? rugosity એટલે શું અલ્ટિમેટલી? આપણે બોલીએ તો છીએ કે rugosity coefficient મારે કન્સિડર કરવો પડે, પણ rugosity coefficient એટલે શું? It's a kind of roughness. એક જાતનું roughness છે which is related to the frictional value. જેમ જેમ rugosity coefficient ની વેલ્યુ વધતી જાય એમ frictional value વધતી જાય એવું આપણે કહી શકીએ. So we need to consider the rugosity coefficient. The values of rugosity coefficient n, કદાચ તમને જો ખ્યાલ હોય તો 1/n થી ફોર્મ્યુલા આપણી શરૂ થાય છે. So the value of rugosity coefficient n to be used in Manning's formula for various types of lining, which is given in table number 1, Indian Standard 10430/2000. Let me show you. Is the screen visible to all? Indian Standard દેખાય છે દરેક જણને? Okay, thank you guys. Now these are the values of rugosity coefficient. These are the values of rugosity coefficients. So values of rugosity coefficient for line canals with straight alignment. If there is a concrete lining, તો એની values તમે જો આ રીતે આપેલી છે. If there is a brick lining, તો એના માટેની values. Rubble masonry છે, તો એના માટેની values. Asphalt એટલે ડામરની છે, સ્મૂથ અને રફ, તો બંને માટે. જો સ્મૂથ ની અંદર એની વેલ્યુ જુઓ અને રફ ની અંદર એની વેલ્યુ જુઓ. You can understand the difference. You can differentiate the thing. સ્મૂથ હોય તો ફ્રિક્શન ઓછું લાગે, રફ હોય તો ફ્રિક્શન વધારે લાગે. So different types of things, they have provided the different value of a rugosity coefficient. બધા માટે અલગ અલગ વેલ્યુ આપેલી છે. Now look at the minimum value. બધાની અંદર તમે જોશો તો minimum value 0.013 and the maximum one is 0.0333. It's a dry rubble. મોટા મોટા પથ્થર હોય, રીપ્રેપ કરેલા હોય. That is 0.033. એટલે સપોઝ તમને કોઈ પૂછે કે નોર્મલી વેલ્યુ કેટલી હોય, you cannot say that 1, 5, 10, 15 etc. It is always in the point 0.015, 0.016 etc. એટલે તમારા ધ્યાનમાં આ રહેવું જોઈએ. અને કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? The n value shall be decided in the view of the age of the lining, surface roughness, weed એટલે આજુબાજુમાં જે પ્લાન્ટેશન ને બધું ગુગી જતું હોય ને, જે એને weed કહેવાય. Channel irregularities,
કેનાલ અલાઇનમેન્ટ, સિટિંગ કેટલું થાય છે, એની અંદર કેટલું મટીરિયલ સસ્પેન્ડેડ છે, બેડ લોડ એટસેટ્રા. આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપર હંમેશા ડિપેન્ડ કરે છે. સો દેટ ઇઝ અબાઉટ ધી રુગોસિટી. Now, increased resistance to erosion. Increased resistance to erosion. Sometimes the canal transport considerable amount of sediment which can damage the lining by abrasion. Now, what is the meaning of abrasion? આપણે રોડની બધાની અંદર આપણે એબ્રેશન કન્સિડર કરીએ છીએ, એબ્રેશન ટેસ્ટિંગ ને બધું કરીએ છીએ, એબ્રેશન વેલ્યુ કન્સિડર કરીએ છીએ, બટ વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એબ્રેશન એકચ્યુઅલી? એક જાતનું ઘર્ષણ, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ એને ઘર્ષણ, ઘસારો. તો જેમ જેમ માટી એ કેનાલની કોન્ક્રીટની લાઇનિંગને કે કોઈ પણ લાઇનિંગ કરેલું એને ટચ થતું જાય, તો એ ધીરે 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 કેનાલને ડેમેજ કરતું જાય, એ ધીરે ધીરે કેનાલને ડેમેજ કરતું જાય. સો વી નીડ એ રીતનું ઇરોઝન અહીંયા આગળ કન્સિડર કરેલું છે. ક્લિયર? કાઇન્ડ ઓફ ધેટ ઇરોઝન ઇઝ કન્સિડર્ડ હિયર. હવે વિચારો, આખી આખી માટીની જ કેનાલ છે અને એની અંદર સિલ્ટ આયે જ જાય છે, સિલ્ટ આયે જ જાય છે, આયે જ જાય છે, તો એના લીધે ઇરોઝન વધી જશે અને એને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે લાઇનિંગ કરીશું. બટ વધારે પડતું સેડિમેન્ટેશન હશે તો આપણે લાઇનિંગનો ટાઈપ પણ ચેન્જ કરવો પડે. એ વખતે કોન્ક્રીટ ના ચાલે, તો રબર જ જોઈએ કમ્પલસરી. The lining shall therefore be able to withstand such abrasion. આ રીતના એબ્રેશન સામે ફાઇટ આપી શકતું હોવું જોઈએ. Cement, concrete and stone masonry linings provide better abrasion resistance as compared to brick or tile lining. પહેલાના ટાઈમમાં બધી બ્રિક ટાઈપની લાઇનિંગ જ કરતા હતા, પછી એને રિપ્લેસ કરવામાં આવે છે હવે કોન્ક્રીટ, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ઓર સ્ટોન મેસનરી લાઇનિંગ. ઇટ વિલ પ્રોવાઇડ ધ બેટર એબ્રેશન વેલ્યુ. એટલે તમને સપોઝ કોઈ એક સેન્ટેન્સ એવું પૂછે છે, which kinds of lining are there? કઈ કઈ ટાઈપના લાઇનિંગ છે, તો હું થોડીક વાર પછી ડિટેલમાં સમજાવીશ, બટ એની અંદર તમે આવા વર્ડ્સનો યુઝ કરી શકો છો. બ્રિક લાઇનિંગ which is having a lower resistance to erosion. તો તમારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સીધે સીધો રેઝિસ્ટન્સ ઉપર જતો રહે. Then after prevention of waterlogging. Then after prevention of waterlogging, there is increase in ground level if the canal remains unlined. જો કેનાલ અનલાઇન હશે તો વોટર લોગિંગ થવાના ચાન્સીસ બટ ઓબ્વિયસ વધારે જ છે, જેમ આપણે થોડીક વાર પહેલા જ વાત કરી. This condition if unchecked brings alkali salt, મેં કીધું એના લીધે સોલ્ટ પણ વધશે, to surface rendering land unfit for cultivation. તો એના લીધે કલ્ટિવેશન ઘટી જશે, એના લીધે એ એરિયાની અંદર પાક ઓછો ઉતરશે, જે ફર્ટાઇલ લેન્ડ કહેવાય એ ઘટતી જશે. This is the reason behind unlined canal, અને એના લીધે થઈને આપણે કેનાલને લાઇન કરીએ. Lining of canal reduces the seepage appreciably and thus prevents the occurrence of waterlogging condition. અને જે વસ્તુ waterlogging ને અટકાવશે. તો સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. Let's move forward. That is reduction in cross section area. Now if I'm considering unlined canal, if this is an unlined canal and there is a silt deposition, highly sedimented load, અને આ રીતનું silt deposition થઈ જાય છે. Now the cross section is increased or the cross section is decreased. જો આ રીતનું silt deposition થતું હોય તો cross section વધ્યો કે ઘટ્યો? જેની અંદરથી પાણી પાસ થઈ શકે છે એ, it is decreased. So that is a reduction in a cross section area. અને આવું ના થાય એના માટે થઈને આપણે લાઈન કરીશું, because velocity વધી જશે, velocity વધશે તો sedimentation ઓછું થશે અને એના લીધે સેક્શન ઘટતો ઓછો થઈ જશે. So that is a reduction in a cross section area. With the increase in efficiency of canal due to lining and higher velocity, it reduces the areas of cross section is required to pass the same discharge. તો એટલો ડિસ્ચાર્જ પાસ કરવા માટે બીજી ટર્મિનોલોજીમાં વ્યા જોઈ રહ્યા છે. સપોઝ ઓનલાઈન કેનાલ છે, હવે બીજી ટર્મિનોલોજીમાં પણ એક ડિસ્કશન કરી દઈએ. સપોઝ આ ઓનલાઈન કેનાલ છે, આ ઓનલાઈનમાંથી સપોઝ 100 ક્યુમેક જતો હોય તો આટલો જ ડિસ્ચાર્જ લાઈન કેનાલની અંદર એનાથી ઓછા ક્રોસ સેક્શન એરિયામાં પણ જાય, કારણ કે એની અંદર વેલોસિટી વધારે હોય, એની અંદર પાણીની વેલોસિટી વધારે છે, એઝ વેલ એઝ એફિશિયન્સી પણ વધારે છે, તો એ વખતે ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઓછો જોઈશે. તો ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઓછો જોઈએ એટલે કમ્પેરેટિવલી કોસ્ટ ઘટી ગઈ, કમ્પેરેટિવલી લેન્ડ એક્વિઝિશન ઘટી ગયું.
તો આ પણ એનો એક મોટો બેનિફિટ છે, દેટ ઇઝ અબાઉટ ધ રિડક્શન ઇન અ ક્રોસ સેક્શન એરિયા. અને બીજી વસ્તુ જે મેં તમને સમજાવી, એસિડ ડેપોઝિટેશન થઈ જાય છે તો એના લીધે ક્રોસ સેક્શન એરિયા રિડ્યુસ થઈ જાય છે, which will leads to the different kinds of causes. એ અલગ અલગ causes ના ડેવલપ કરી શકે છે, પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ કરી શકે છે. એ ના થાય એના માટે પણ આપણે એને લાઇનિંગ કરી શકીએ છીએ. This is the second point. જે મેં વાત કરી, consequently there is a large saving in the cost of land acquisition and also of the canal structures. Low operation and maintenance cost. Unlined canal require considerably increased operation and maintenance cost for periodical removal of silt, minor repairs, removal of weeds and water plants. તો આ બધી જ વસ્તુઓના લીધે થઈને એની મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ વધી જાય છે. However, એની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ બહુ ઓછી હોય, બટ એની મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ બહુ જ વધી જાય. કમ્પેરેટિવલી લાઇન કેનાલની અંદર એની મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઓછી હશે. The provision of lining reduces this cost considerably. About the operation and maintenance cost. However, investment cost is higher in a line canal, in a lining of canal. કારણ કે એમાં મટીરિયલનું કોસ્ટિંગ વધારે છે. But operation and maintenance cost ઓછી થઈ જશે if you are going for a line canal compared to the unlined canal. So these all are the factors behind it. નોર્મલી તમને આ બધી વસ્તુ આઈડિયા તો હશે જ, બટ હવે તમારા આન્સરને થોડોક વધારે સારી રીતે શેપ કરજો, એને વધારે સારી રીતે તમે એને હવે ડિફાઇન કરી શકશો. I think it's the same. Sorry. Now, what are the important requirements? આ બધા અલગ-અલગ points છે. The following are important requirements for section of type of canal lining. And economy, આપણે પહેલા જ જોઈએ. Structural stability, strength and durability, repair and easy maintenances, maximum hydraulic efficiency, any permeability વધારે હોવી જોઈએ, resistance to the erosion, ability to prevent weed growth, resistance against burrowing animals. આનો મતલબ ખબર છે કે લાસ્ટ વન જે અત્યારે મેં લખ્યો છે, રેઝિસ્ટન્સ અગેન્સ્ટ બોરોઈંગ એનિમલ્સ. કદાચ જો કોઈને ખ્યાલ હોય તો જનરલી ડેમ સ્ટ્રક્ચર જે હોય છે ને એની અંદર બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ આ એક પોઈન્ટ ક્રિએટ કરે છે. ઉંદર સપોઝ માટીનો જે અર્ધન બન છે એનું દર બનાવી દે, સાપ એનું દર બનાવી દે, so that is the borrowing animals. It is not about to purchase and all the things. તો એની સામે રેઝિસ્ટન્સ મળશે, ઉંદર એનું ઘર નહીં બનાવી શકે, એવી બધી વસ્તુઓ એની આગળ છે. Then after reasonable flexibility. These all are the important requirements of the lining of a canal. હવે બહુ જ important portion ઉપર આવીશ. Those are the different types of canal. Now what do you think, which kinds of canals are there? Which kinds of linings are available?